Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. In this video we are going to learn what is the traversing of array. What is traversing of array? And traversing is a very important operations of data structure. In our lecture number 2nd, we already seen that there are some operations related with the data structure like traversing, deleting, inserting, and there are some others operations are related with data structure. In previous video we already seen that what is array, introductory part of array, what is array, representation of array, and what is the definition. So in previous video we already seen that the definition of array is a collection of similar data elements and similar data. It's called as an array. Array is a similar type of data, collection of similar type of data. So we already seen that the example of array, A is a number of array. Each array have its own name. Each array has its own name, and this 6 means there are 6 elements are present in the array A. 6 is denoted that there are 6 elements are present in array A. Meaning of 6 is this one, and 6 is a number of elements present in array A. And 60, 50, 40, this one is a data of that array, means value of that array A. We already seen in the previous video. If you are not subscribe our channel, please subscribe our channel, hit the bell icon so that you will get the notification of each and every lecture. Okay, go in description and check out the link of previous video. Go in that video and understand what is the introductory part of array. So in previous video we already seen that what is array, details about the array, representation of array in memory, and formula to find out the address of particular address. Computer does not need to store the address of each and every element. We already seen that computer does not need to store the address of each and every element of array, but it store only the first element address of first element. It only stored the address of first element, so it will get the address of all elements present in array, because the elements of array are present in continuous successive memory locations. The elements are present in successive memory locations, so it will easy to find out the address of each element in array if computer have address of first element. So computer we already seen in last lecture. So next, in this video we are going to learn what is the traversing, an array, an algorithm for traversing an array in linear array. We already seen that array is a linear type of data structure. There are two types of data structure, linear and non-linear. So array is a linear type of data structure. So in this video we are going to learn what is traversing, an array, an algorithm for traversing it. This one is a very important topic for exam point of view. Okay, so let's start our today's video, traversing, lecture number 6. Okay, traversing, definition of traversing is that accessing each record or element exactly one. In lecture number 2nd we already seen this slide in lecture number 2nd. If you missed that, go in description and check out that link. Okay, so traversing means accessing each record or element exactly once so that it can be proceed is called as a traversing. Means there are number of elements are present in array. Accessing each element, firstly 2, secondly 3, fourthly, thirdly 4, and fourthly 5th. means accessing first second element. ओके, ट्रॅव्हर्सिंग मध्ये आपण बघितलं होतं की पहिल्यांदा आपण काय करतो, ॲरे मधल्या फर्स्ट एलिमेंटला आपण ॲसेस करतो, त्याला यूज करतो, त्याच्यानंतर सेकंड एलिमेंटला ॲसेस करतो, देन थर्ड एलिमेंटला अँड देन फोर्थ एलिमेंटला. म्हणजे एकानंतर दुसऱ्यानंतर तिसरा कोणती प्रोसिजर करायची असली तर आपण लिनियर वेनी ट्रॅव्हर्स करतो. दिस वन इज कॉल्ड एज अ ट्रॅव्हर्सिंग. मीन्स ॲसेसिंग इच रेकॉर्ड ऑर एलिमेंट एक्झॅक्टली वन्स, म्हणजे एकदाच एक एलिमेंट यूज होतो. इफ 6 wants to multiply with each and every element of this array. So 6 first multiply with 2, then 3, then 4, and then 5. This procedure is going on.
Okay, this one is called as a traversing. This is the introductory part. In next slide we are going to learn what is exactly traversing is. Traversing an array. In previous slide we seen that what is the definition of array. What is the definition of traversing? In this slide we are going to learn what is the traversing an array. Okay, this one is a very important. ट्रॅव्हर्सिंग म्हणजे काय, ॲरेला आपण कसं ट्रॅव्हर्स करणार हे या स्लाइडमध्ये पाहणार आहे. ट्रॅव्हर्सिंग अँड ॲरे मीन्स ॲसेसिंग विथ ईच एलिमेंट ऑफ ॲरे ॲट वन्स. इथे वन्स पाहिजे, सो दॅट इट कॅन बी प्रोसीड. म्हणजे ॲरेमधला जो प्रत्येक एलिमेंट आहे त्या प्रत्येक एलिमेंटला आपण ॲसेस करणार, त्याचा उपयोग करणार प्रत्येक एलिमेंटला, ईच एलिमेंट ऑफ ॲरे ॲट वन्स. म्हणजे एकदाच एक एलिमेंट यूज करणार, त्याला म्हणतात ॲसेसिंग विथ ईच एलिमेंट ऑफ ॲरे ॲट वन्स. एकदा एक एलिमेंट यूज करणार, प्रत्येक एलिमेंट एकदा यूज करणार आणि त्याच्यावर काहीतरी प्रोसिजर करणार, त्याला म्हणतात ट्रॅव्हर्सिंग. म्हणजे रांगेमध्ये जर सगळे उभे आहेत, रांगेमध्ये जर रोल नंबरने सगळे उभे आहेत तर प्रत्येकाजवळ पेपरची शीट येणार. समजा टीचर आपल्याला पेपर वाटत असतात जेव्हा आपण पेपर एक्झाम हॉलमध्ये सॉल्व करत असतो, तर एक्झाम हॉलमध्ये पहिल्यांदा पहिल्या मुलाला पेपर मिळतो, नंतर दुसऱ्या मुलाला पेपर मिळतो, नंतर तिसऱ्या मुलाला पेपर मिळतो. दिस वन इज अ कन्सेप्ट ऑफ ट्रॅव्हर्सिंग अन ॲरे. दिस कन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ ट्रॅव्हर्सिंग अन ॲरे. ओके, सो इथे काही एक्झाम्पल आहे. इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. हा एक ॲरे आहे K1 K2 K3. दिस वन इज अन ॲरे. So K1 K2 K3 this is a data of that array. LB means lower bound. LB म्हणजे काय, लोअर बाउंड. लोअर बाउंड म्हणजे जिथून ॲरे आपला सुरू झाला. आता K1 पासून आपला ॲरे सुरू झालेला आहे, त्याचा ॲड्रेस किती दिलेला आहे, 100. 100 इज द ॲड्रेस ऑफ K1. K1 इज अ फर्स्ट एलिमेंट. K1 इज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ॲरे. So K2 is a second element of array. K3 is a third element of array. So lower bound means the starting address of an array. So lower bound means 100. Upper bound, UB म्हणजे upper bound. UB किती आहे, 104. Last element of array called as an upper bound. The address of last element called as an upper bound, that is UB. Okay, हा आहे एक array. म्हणजे पहिल्यांदा आपण K1ला पेपर देणार, नंतर दुसऱ्यांदा K2ला देणार, तिसऱ्यांदा K3ला देणार. म्हणजे सुरुवात कुठून झाली, K1 पासून झाली आणि शेवट कुठून झाला, K3 पासून झाला. म्हणजे K1 काय आहे, लोअर बाउंड. K1चा ॲड्रेस म्हणजे 100. 100 इज अ लोअर बाउंड अँड 104 इज अ अप्पर बाउंड. ओके, नेक्स्ट. Algorithm for traversing an array. This one is a very important in your examination. तिथे एखादा क्वेश्चन असू शकतो की अल्गोरिदम तुम्ही इन ट्रॅव्हर्सिंग ऑफ अन ॲरेसाठी अल्गोरिदम लिहा. सो दिस वन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. इझी आहे, एकदा लक्षात आल्यानंतर परत जर तुम्ही एकदा वाचलं तर लगेच समजून जाईल. ठीक आहे. इनिशियलाइज द काउंटर K इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड. K आपण एखादा असा व्हेरिएबल घेतलेला आहे, असा म्हणजे आपल्याला प्रोग्रामिंग करायसाठी एक आपण व्हेरिएबल इथे कन्सिडर केला आहे. Kचा इथे काहीही संबंध नाही. इथे तुम्ही A पण लिहू शकता, B पण लिहू शकता, C पण लिहू शकता, पण आपण K घेतलेला आहे. ठीक आहे. सेट K इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड. लोअर बाउंड म्हणजे जिथून पहिला आपला एलिमेंट आहे, पहिल्या एलिमेंटचा ॲड्रेसला काय म्हणतात, लोअर बाउंड. जसं आपण मागच्या स्लाइडमध्ये पाहिलं होतं की K1चा 100 होतं, इथे K1चा 100 होतं, तर हा काय झाला, 100 लोअर बाउंड. तर त्यालाच आपण म्हटलं होतं की K इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड. म्हणजे सुरुवातीला काय करायचं, K हा लोअर बाउंड म्हणजे Kची व्हॅल्यू किती, 100. कारण LB किती आहे, 100 आपला. असं आपण मागच्या स्लाइडनुसार बोलतोय. ठीक आहे. एक्झाम्पल आहे ते आपण एक्झाम्पल नंतर पाहूच, पहिले अल्गोरिदम लक्षात घेऊ. लोअर बाउंडला K सेट केला, मग नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय आलं, रिपीट स्टेप 3 and 4 व्हाईल K इज लेस दॅन इक्वल्स टू UB. UB म्हणजे अप्पर बाउंड. जिथपर्यंत आपला ॲरे आहे, लास्ट एलिमेंटचा ॲड्रेसपर्यंत K होणार नाही. म्हणजे K हा लास्ट एलिमेंटच्या ॲड्रेसपर्यंत जाणार नाही. म्हणजे पहिल्यांदा K किती आहे, फर्स्ट एलिमेंटचा ॲड्रेस आहे, कारण की LB दिलेला आहे आपण, बरोबर आहे. फर्स्ट एलिमेंटचा ॲड्रेस दिलेला आहे LB. मग तो लास्ट एलिमेंटचा ॲड्रेस जाईपर्यंत, कारण आपले ईच एलिमेंट ॲसेस करायचं आहे ना. सो इथे आपण एक कंडिशन दिलेली आहे. इथे काय दिलेलं आपण, कंडिशन दिलेली आहे. K इज लेस दॅन इक्वल्स टू UB. UB मीन्स अप्पर बाउंड. म्हणजे सुरुवातीच्या एलिमेंटच्या ॲड्रेसपासून लास्ट एलिमेंटच्या ॲड्रेसपर्यंत आपल्याला काय करायचं आहे, Kला फिरवायचं आहे. म्हणजे K म्हणजे टीचर.
के काय आहे आपला टीचर आहे. केला आपण काय केलं, सुरुवातीच्या डेस्क बेंचवर बसवलं. आपण टीचर काय करतो, सगळ्यात पहिल्या डेस्क बेंचवर जाऊन पेपर देतो पहिले, ठीक आहे ना. तर पहिल्या डेस्क बेंचच्या मुलाला पेपर दिला म्हणजे के जवळ कोण आहे सध्या, LB म्हणजे लोअर बाउंड, फर्स्ट एलिमेंट आहे. तर त्याला आपल्याला कुठपर्यंत न्यायचं आहे, टीचरला कुठपर्यंत पेपर वाटायचे आहेत, लास्ट एलिमेंटपर्यंत, त्या रो मधल्या लास्टच्या स्टुडंटपर्यंत टीचरला पेपर प्रोव्हाइड करायचे आहे. सो आपल्याला कुठपर्यंत ही स्टेप रिपीट करायची आहे, तिसरी आणि चौथी, जोपर्यंत रो मधला लास्ट मुलगा येणार नाही तोपर्यंत सरांना पेपर वाटायचे आहेत. मग थर्ड स्टेप काय, विजिट एलिमेंट अँड अप्लाय प्रोसेस EK. EK म्हणजे सपोज दॅट E इज अ नेम ऑफ दॅट ॲरे. E इज अ नेम ऑफ ॲरे. सपोज दॅट दिस वन इज अन एक्झाम्पल. ओके, E इज अन एक्झाम्पल. K काय राहील मग, आता जर सुरुवातीच्या डेस्क बेंचच्या मुलाला जर सरांनी पेपर दिला तर के किती होईल, 1. के इज अ 1 म्हणजे ई रांगेतल्या पहिल्या मुलाला पेपर द्या. ई रांगे याचा अर्थ काय झाला, ई ॲरे मधल्या पहिल्या मुलाला पेपर द्या. दिस इज अ मीनिंग ऑफ दॅट. ओके, अप्लाय प्रोसेस टू E ऑफ के. विजिट एलिमेंट म्हणजे त्याला पेपर दिला. नेक्स्ट स्टेप इज इन्क्रीमेंट द काउंटर अँड सेट के इज इक्वल्स टू K+1. म्हणजे आपल्या सरांना काय करायचं आहे, पहिल्याला पेपर देऊन झाला, आता दुसऱ्याला यायचं आहे म्हणजे दुसऱ्या नंबरवर यायचं आहे. के पहिले काय होता, 1 होता, कारण तो फर्स्ट डेस्क बेंच जो होता, बरोबर आहे, फर्स्ट डेस्क बेंच जो होता. आता आपल्याला सेकंड डेस्क बेंचवर पेपर द्यायचा आहे म्हणून काय करायचं, केला एकाने वाढवावं लागेल. केची जी व्हॅल्यू आहे ती एकाने वाढवावं लागेल. म्हणून इथे आपण इन्क्रीमेंट काउंटर केलेला आहे, के इज इक्वल्स टू K+1 म्हणजे के दुसऱ्या नंबरच्या डेस्क बेंच जवळ जाईल आणि तिथे पेपर देईल. बरोबर आहे. हे टीचर आणि पेपर देण्याचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला याच्यासाठी समजून सांगते, कारण की ती जर कन्सेप्ट तुमच्या लवकर लक्षात आली तर हे ट्रॅव्हर्सिंग इझी जाईल. ओके, सो के इज इक्वल्स टू K+1. मग आपला लूप आहे, इथे आपण काय केलं, रिपीट करायचं जोपर्यंत लास्ट येणार नाही. आता पहिल्याला दिला, मग आता के इज इक्वल्स टू K+1 झालं, के इज इक्वल्स टू K+1 झालं म्हणजे तो दुसऱ्यावर आला, म्हणजे रांग संपली का, ती रो संपली नाही ना. तिसऱ्यावर परत तिसऱ्या लोकांना पेपर द्यायचे आहे म्हणून मग परत काय होईल, ही जी आहे के इज लेस दॅन इक्वल्स टू UB ही कंडिशन फॉल्स झाली का, नाही. मग परत काय करेल, व्हिजिट करेल दुसऱ्या नंबरच्या एलिमेंटला जर पेपर दिला, दुसऱ्या डेस्क बेंचवर पेपर दिला, सर काय करतील, परत इन्क्रीमेंट करतील, एकनी त्याला वाढवतील, चौथ्या बेंचवर येतील, परत त्याला पेपर देतील, नंतर परत इन्क्रीमेंट होईल, परत त्याला पेपर देईल, परत इन्क्रीमेंट होईल, परत त्याला पेपर देईल. मग जेव्हा आपले टीचर लास्ट डेस्क बेंचवर येतील तर तेव्हा ते काय पाहतील की के इज लेस दॅन इक्वल्स टू UB. म्हणजे आता शेवटचा मुलगा आहे का, हा शेवटचा मुलगा आहे का, हो पाहतील शेवटचा मुलगा आहे. मग आता त्याला पेपर देऊन देतील आणि मग काय करतील, परत काय करतील, इन्क्रीमेंट करतील, समोर जाण्याचा प्रयत्न करतील. पण मग समोर कोणी आहे का, नाही, कारण ही जी कंडिशन आहे के इज लेस दॅन इक्वल्स टू UB ही फॉल्स होते. ही कंडिशन फॉल्स झाली तर काय होईल, एंड ऑफ लूप काय होईल, एंड होऊन जाईल आणि एक्झिट. वी ऑलरेडी सीन दॅट इन अल्गोरिदम if we found the word exit or end means algorithm is stop. म्हणजे अल्गोरिदम आपला तिथे संपलेला आहे. जेव्हा एक्झिट शब्द येईल तेव्हा आपला अल्गोरिदम तिथे संपलेला आहे. ही कन्सेप्ट कळली तुम्हाला, अल्गोरिदम. ठीक आहे, इथे एक एक्झाम्पल आहे. ॲरे दिलेला आहे B 10, 20, 30, 40, 50. these are the data of that array. B is a name of array. set k is equals to 1. के आपल्याला काय आहे, लोअर बाउंड आहे. के काय आहे, आपल्याला लोअर बाउंडवर सेट करायचं. के इज इक्वल्स टू 1 म्हणजे 10चा जो व्हॅल्यू आहे ती काय सध्या 1 आहे. म्हणजे पहिले आपल्याला 10ला पेपर दिलेला आहे. सुरुवात आपल्याला 10 पासूनच करावं लागेल ना. मग पहिले 10ला रिपीट स्टेप 3 and 4 अप टू के इज लेस दॅन इक्वल्स टू अप्पर बाउंड. अप्पर बाउंड कुठे आहे, अप्पर बाउंड इथे राहील 50वर अप्पर बाउंड राहील. विजिट E ऑफ के म्हणजे E ऑफ 1. E ऑफ 1 म्हणजे किती, 10. E ऑफ 1 म्हणजे 10. इन्क्रीमेंट के इज इक्वल्स टू K+1. सध्या के किती आहे, 1 आहे. सुरुवातीलाच आपण के 1 घेतलेला आहे म्हणजे K+1 म्हणजे 1 + 1 2. 1 + 1 2 म्हणजे E ऑफ 2. केची व्हॅल्यू किती झाली आहे, 2 झाली आहे. केची व्हॅल्यू 2 झाली, बरोबर आहे.
एक मिनटं, तुम्हाला ई ऑफ 2 हे बघा, केची व्हॅल्यू किती आहे पहिले, सुरुवातीला आहे 1, इथे किती आहे 1 + 1, म्हणजे इथे व्हॅल्यू 1 + 1 झाल्यावर व्हॅल्यू किती झाली 2, म्हणजे के ऑफ 2, ई ऑफ 2. मग परत 2 मध्ये काय केलं, 2 + 1 केलं, 2 + 1 म्हणजे व्हॅल्यू किती झाली 3, म्हणजे ई ऑफ 3, म्हणजे तिसऱ्याला पेपर दिला, बरोबर आहे. मग आता तिसऱ्यामध्ये एक ॲड केला, म्हणजे 3 + 1 किती झालं 4, म्हणजे ई ऑफ 4. ई ऑफ 4 म्हणजे किती, हा 40, ई ऑफ 4 म्हणजे 40ला पेपर दिला. त्याच्यानंतर 5, 4 + 1 म्हणजे किती झाले 5, म्हणजे ई ऑफ 5. ई ऑफ 5 म्हणजे 50. ओके, 50 पर्यंत आलेला आहे. मग आता जर आपण इथे 5 + 1 लिहिलं, इथे जर आपण 5 + 1 लिहिलं तर हा काय करेल, ही कंडिशन्स आहे का, के पहिले आपला किती आहे, के किती झाला 6 झाला ना, या कंडिशनला जर 5 + 1 केलं तर आपला के किती झाला 6 झाला. हा के इज लेस दॅन इक्वल्स टू 5, कारण आपला अप्पर बाउंड किती आहे 5, हा आपला अप्पर बाउंड 5 आहे ना. के इज लेस दॅन, हे कंडिशन काय आहे फॉल्स आहे. मग काय होईल, इन्क्रीमेंट करेल का किंवा त्याला व्हिजिट करेल का, नाही करणार, सरळ काय करेल एंड ऑफ लूप आणि एक्झिट. एक्झाम्पल कळलं, म्हणजे पहिले आपण ॲरे पाहिला, सुरुवातीचा एलिमेंट घेतला, हा काय केला आपण सुरुवातीचा एलिमेंट इथे घेतला, सुरुवातीचा एलिमेंट घेतला, बरोबर आहे. सुरुवातीचा एलिमेंट घेतल्यामुळे त्याला आपण के मध्ये सेट केलं, सुरुवातीच्या एलिमेंटला आपण के मध्ये सेट केलं आणि मग त्या केला आपण वाढवत गेलो, म्हणजे सुरुवातीच्या एलिमेंटला आपण के मध्ये सेट केलं आणि मग पहिल्या एलिमेंटला आपण पेपर दिला, त्या केची व्हॅल्यू वाढवली, म्हणजे आपण दुसऱ्या एलिमेंटकडे आलो, म्हणजे दुसरा एलिमेंट इथे आला, दुसरा एलिमेंट आल्यानंतर परत केची व्हॅल्यू वाढवली, तिसरा एलिमेंट आला, परत केची व्हॅल्यू वाढवली, चौथा एलिमेंट आला, परत केची व्हॅल्यू वाढवली, पाचवा एलिमेंट आला. आता पाचव्या एलिमेंट नंतर पुढे काही नाही आहे, मग हा काय करेल, ही कंडिशन चेक करेल की आपलं झालंय का, झालंय, मग तो एंड ऑफ लूप करेल आणि एक्झिट होऊन तो अल्गोरिदम स्टॉप करेल. ओके, दिस वन इज अ algorithm for traversing an array. We will see you in next video. Please hit the bell icon and subscribe our channel. Goodbye.